ವಾಕ್ಯನುடைய தலைப்பு ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ Passion for Christ is a purpose of life. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದು ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. கிறிஸ்துவின் மீதான உணர்ச்சி ಆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು நம்முடைய வாழ்வின் நோக்கமாய் இருக்கும். ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ஹalleluya. கிறிஸ்துவின் யூடியூப் கேமரா வந்து ஸ்லைடர் ಇದೆ. சோ கிறிஸ்துவின் மீதான உணர்ச்சி ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம், ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ஹalleluya. சோ பிலிப்பியர் எழுதின புத்தகம் ಫಿಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3:13 and 14. 3:14 ಸಹೋದರನೇ, ನಾನಂತೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದವನಾಗಿ, ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುದನ್ನು ಗುರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஹalleluya. சகோதரரே, சகோதரன் அழைத்த ದೇವರು ಕರೆದ பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக ಆ ಕರೆಯ ಬಿರುದುಗೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಕை ನೋಕಿ ನಾನು தொடರುகிறேன். ಬಿರುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಓಡುವೆನು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರೊಳ್ಳೆಯವರು. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು பிலிப்பு சபைக்கு இப்படியாய் எழுதுகிறார். ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರ ಸಭೆಗೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So, நான் ஒன்று செய்ய ನಾನು விரும்புகிறேன். ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. பின்னானவைகளை ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, அவனுடைய வாழ்க்கையின் ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ அவன் ಸಂಗತಿಗಳು கடைபிடித்து வந்த ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಂದ அவன் வளர்ப்பிலிருந்து ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ அவனுக்கு போதிக்கப்பட்ட ಅವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ அவன் பார்த்து கேட்டு அறிந்த ಅವನು ನೋಡಿ ಕಲಿತ ತಿಳಿದಂತ அவனுடைய ಕಾರ್ಯಗಳು, சுவாபங்கள் அவனுடைய குணங்கள் ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಗುಣಗಳು இவைகளை எல்லாம் நான் மறந்து ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮರೆತು இப்பொழுது எனக்கு சொல்லப்படுகிற ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳப்படுವಂತಹ, இப்பொழுது எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை நோக்கி ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ நான் நாடுகிறேன் ஓடுகிறேன் ನಾನು என்று ಓಡುತ್ತೇನೆ சொல்லுகிறார். ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு இது மிக அவசியமாய் ಕ್ರೈಸ್ತವ இருக்கிறது. ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஏதோ மனிதனாய் வாழ்கிறது ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ இந்த ಜೀವಿಸುವುದು பூமியில மிருகம் வாழ்வது போன்றாகும். ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳು ಜೀವಿಸುವ அதனால்தான் பிரசங்கிலே எழுதப்பட்டது. ಪ್ರಸಂಗಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சோ பிரசங்கி எழுதினார். ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರೆದನು, சோ எல்லா மாம்சமும் ஒன்றுதான். ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸವು ಒಂದೇ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. மாம்சங்களிலே வித்தியாசம் இல்லை. ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. மிருகங்களும் ಮೃಗಗಳು மதுவும் அழிந்து ಅವು ಮಧು சோ இந்த மண்ணிலே அது என்ன பண்ணுகிறது? ಅದು ಸತ್ತಿ ಮಣ್ಣೇನಾಗುತ್ತದೆ, வீணாய் போகிறது. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அதுபோல மரித்த மனிதனுடைய சரீரமும் ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ತದ இந்த ಮನುಷ್ಯನ மண்ணிலே ಶರೀರವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ அது வீணாய் ಅದು போகும். ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ரெண்டு மாம்சமும் ಎರಡು ಮಾಂಸವು, மிருகங்களின் மாம்சமும் ಮೃಗಗಳ ಮಾಂಸವು மனித மாம்சமும் ಮನುಷ್ಯನ ஒன்றுதான். ಮಾಂಸವು ಒಂದೇ ஆனால் ಆಗಿದೆ. ஆவியில வித்தியாசம் ಅದರ உண்டு. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. மிருகத்தினுடைய ஆவி ಮೃಗದ ಆತ್ಮವು அது தாழ பூமிக்கு ಅದು இறங்குகிறது. ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. மனிதனுடைய ஆவியோ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು அது ಉನ್ನதத்தை நோக்கி, ಅದು ಉನ್ನತವನ್ನು ನೋಡಿ, ஏனெனில் ಯಾಕೆಂದರೆ அதை கொடுத்தவர், ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, அதை அருளினவர் ಅದನ್ನು ನಮಗೆ அவர் ಕೊಟ್ಟವರು பரலோகத்தில் இருக்கிறார். ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. மாம்சத்தில் வித்தியாசம் இல்லை. ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. மனிதனாய் வாழ்வது பெரிதல்ல. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. கிறிஸ்தவனாய் வாழ்வது ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು சவாலானது. ತುಂಬಾ ಸವಾಲಾಗಿರೋ ಜೀವನ. ஹalleluya. ஹalleluya. சோ பின்னானவைகளை ಹಿಂದೆ நம்முடைய ಸಂಗತಿಗಳು, சுபாவங்கள், சுபாவங்கள், நாம் கற்றுக்கொண்டு வந்த ನಾವು காரியங்கள், ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು, இவைகளை எல்லாம் விட்டு ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು நம்முடைய லக்கை நோக்கி, ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, முன்னானவைகளை நோக்கி ಮುಂದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ஓடுகிற ஜனமாய் நாம் காணப்பட ಓಡುವ வேண்டும். ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಪಡಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது ಕೀರ್ತನೆಗಳ ದಾವೀದನು 45ஆம் சங்கீதத்துல 45ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ இன்னும் தெளிவாய் சொல்லுகிறதை ಅಂದವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ நாம் வாசிக்க கேட்போம். ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ. Book of Psalms 45:10. 45:10. ಎಲೈ ಕುಮಾರಿಯೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸು. ಸ್ವಜನರನ್ನು ತವರು ಮನೆಯವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. குமார்த்தியே கேளு, ಕುಮಾರತಿಯ ಕೇಳು, நீ உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்து ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. உன் ஜனத்தையும் ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ உன் தகப்பன் வீட்டையும் ನಿನ್ನ மறந்து ತಂದೆಯ விடு. ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. குமாரத்தியே ಕುಮಾರತಿಯೇ அப்படின்னா ಅಂದರೆ சபையாகிய ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ நாம் ஒவ்வொருவரையும் ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು மணவாட்டி என்று வேதம் அடையாளப்படுத்துகிறது. ಮನಲಿಂಗತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದವು So, ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. நாம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, சபை ஜனமே, ಸಭೆಯ ಜನರೇ, சகோதரனே சகோதரியே, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, நன்றாய் கேள், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. உன் செவியை சாய்த்து ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ சிந்தி. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. அல்லேலூயா.
எதை சிந்திக்க சொல்லுகிறான்? ಯಾರನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ உன் ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஜனத்தையோ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು, உன் தகப்பன் வீட்டையோ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು என்ன பண்ணு? ಏನ್ ಮಾಡು? மறந்துரு. ಮರೆತು ಬಿಡು. லேலோஹியா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. லேலோஹியா. தகப்பன் வீட்டுல என்ன பண்ணுவ? ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗ ಸಲ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಸಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ದಲ್ತೀರಾ? 5:30. ತಾಯಿ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. அதான் சுகம். அதுவே சுக. அதனாலதான் சொன்னா, அதுதான் ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ அங்க போனா ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ இப்படி லேசி ஆயிடுவ, ಸೋಂಬೇರಿ இருப்ப, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೀಯಾ, ஒன்னும் மாற்றம் இருக்காது, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, வளர்ச்சி இருக்காது, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, முன்னேற்றம் இருக்காது, ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ நீ இவைகளெல்லாம் விட்டு விடு, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ஹல்லேலூயா. ಯಾಕೆ? அம்மா எல்லாம் செய்வாங்க, ಮಾಡ್ತಾರೆ, எல்லாம் பாத்துப்பாங்க, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஒரு பாஸ்டரோட பொண்ணு, ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಗಳು, அவருக்கு மாப்பிள்ளை கேட்டாங்க. அவರಿಗೆ ಗಂಡನ ಕೇಳಿದ್ರು, ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. அவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 மாப்பிள்ளைக்கு மேல நம்மளே காமிச்சாச்சு. 7-8 ಗಂಡ ನಾವೇ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. அதுல ஒண்ணு ஒர்க் அவுட் ஆகி, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ அதுல சம்பந்தம் ஆயிடுச்சு, ಸಂಬಂಧವಾಯ್ತು. 2 பேரும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ಇಬ್ರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? பையன் பொண்ணுகிட்ட பேசினான், ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ஒரு நாள் காலையில, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ, திங்கக்கிழமையோ செவ்வாய்க்கிழமையோ, ಸೋಮವಾರನೋ ಮಂಗಳವಾರನೋ கால் பண்ணான். ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, நமக்கு கல்யாண நாள் நெருங்கி வருது, ನನಗೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಹತ್ರ அத ಬರುತ್ತೆ, பத்தி பேசலாம். ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ காலையில எத்தனை மணி கால் பண்ணா? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 9:30 மணிக்கு 9:30 ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்காங்க. ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அம்மா போன் எடுக்கிறாங்க. ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. யாருக்கு? ಯಾರಿಗೆ? பொண்ணுக்கு அம்மா, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಾಯಿ. பையனுக்கு அத்தை போன் எடுத்துட்டு, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು, பொண்ணு தூங்கிட்டு இருக்கிறாப்பா. ಹುಡುಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ. அப்படியா? ಹೌದಾ? சரி தூங்கட்டும். ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿ. திருப்பி கூப்பிட்டான். ಪುನಃ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 11 மணிக்கு 11 ಗಂಟೆಗೆ அம்மா போன் எடுக்கிறான். ತಾಯಿ ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, இப்பதான் எலும்பி பல்லு தேய்ச்சிட்டு, ಇವಾಗ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப அவன் முடிவு பண்ணான், ಅವಾಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ இந்த தர்த்திரத்தை கட்டிட்டு போனா என் வாழ்க்கை என்ன ஆயிரும்? இதே மாதிரி தூங்குற வாழ்க்கையா மாறிடும்டா சாமி. நிச்சயம் பண்ண பொண்ணு, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ பாஸ்டர் பொண்ணு, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಗಳು. வெக்கல்ல அந்த பாஸ்டருக்கு இப்படி பிள்ளைய வளர்த்ததுக்கு ಅವಮಾನವಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ இன்ன வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகல, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮದುವೆ சுத்தியும் தான் இருக்கிறான். ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அதுல ಆದ್ರಿಂದ பிள்ளைகளை ಮಕ್ಕಳನ್ನ இப்படித்தான் வளர்த்தணும்ன்ற முறைகள் இருக்கு. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சின்ன பிள்ளைகள் கூட ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ஹாஸ்டல்ல போய் பாருங்க, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೋಡಿರಿ, அது சின்ன பிள்ளையா இருக்கட்டும் பெரிய பிள்ளையா ಅದು இருக்கட்டும், ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ 5 ದೊಡ್ಡರಾಗಿ மணிக்கு எல்லாரும் 5 எழும்பிடுறாங்க. ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இப்ப பிரின்சி கூட ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಸಹ வர வருஷம் ஹாஸ்டலுக்கு போறா. ಬರೋ ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ அவளே சொல்லிட்டான், ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஏன்னா ஒரு சில ஒழுங்குகள் கத்துக்கணும். ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಿಗಳನ್ನ ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இது நமக்கு அவசியமா ಇದು இருக்கிறது. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ஆகையா ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ இங்கே ಇಲ್ಲಿ தாவீது சொல்லுகிறான், ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, தாவீது என்ன சொல்லுகிறான்? ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நீ உன் தகப்பன் வீட்டை, ನೀನ್ ತಂದೆಯ உன் ಮನೆಯನ್ನು, ஜனத்தை ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು என்ன பண்ணு? ಏನು ಮಾಡು? மறந்துரு. ಮರೆತು ಬಿಡು. அப்படின்னா ஸ்வாபங்கள் உண்டு, ಸ್ವಭಾವಗಳುಂಟು, So, உங்க வீட்டுக்கான குணங்கள் உண்டு, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿರುವ இதெல்லாம் ಗುಣಗಳುಂಟು. மாறணும். ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಬೇಕು. அப்போதான் ಆಗಲೇ அது எதுக்காக? ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? கீழே உள்ள வசனத்தை வாசிங்க. ಆಗ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು, ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನು, ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. சோத்திரம். ரோட்ல போறவன் எல்லாம் ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ என்ன சுந்தரம் என்ன பியூட்டின்னு சொல்றது முக்கியம். ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, அது கல்லணுங்க. ಅದು ಕಳ್ಳರು. ಯಾರು சொல்லணும் பியூட்டின்னு? ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ? ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಗಂಡ ಸೇಲ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಲೇಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ಕಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? இங்க என்ன சொல்றாரு? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? மணவாட்டியே கேள், ಮನಲಿಂಗತಿಯ ಕೇಳು, உன் ஜனத்தையும் ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು, உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்தனா, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆತರೆ ராஜா என்ன பண்ணுவாரு? ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? உன் அழகுல ನಿನ್ನ ಸುಂದರದ ಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿ சந்தோஷமாயிருப்பார். ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சோ நம்முடைய தெய்வம் யார்? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು? ராஜாதி ராஜனா, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவர் நம்மளே ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ பிரியப்படணும்னா ಪ್ರಿಯಪಡಬೇಕಂತ இந்த ಹೇಳಿದ್ರೆ பூமியின் ஸ்வாபம் ಈ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು, நம்முடைய பழக்க வழக்கம். ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
சோ நம்முடைய கிராமத்துக்குன்னு ನಮ್ಮ நம்ம பட்டணத்துக்குன்னு ஒரு பழக்கம் இருக்கும், ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ நம்ம வீட்டுல ஒரு ஸ்பாவம் ನಮ್ಮ இருக்கும். ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ இந்த ಇರುತ್ತೆ. ரெண்டுமே மாறினாதான் கிறிஸ்தவ வாழ்வு ಇದು ಎರಡು ಬದಲಾದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ இனிமையா இருக்கு. ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஹalleluya. ஆதலால்தான் கிறிஸ்துவை பற்றினதான உணர்வு நமக்கு எப்பவும் இருக்கணும். ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ அந்த உணர்ச்சி தான் ಆ ಒಂದು இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்வை கட்டமைக்க உதவியா இருக்கிறது. ಜೀವವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ஆலயத்தில் மாத்திரம், ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ஹalleluya. நான் நேத்து உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்கும்போது ನಾವು ಬರಿತಿರುವಾಗ எனக்கு இன்னொரு சிந்தை வந்தது. ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು திடீரென்று ತಕ್ಷಣ. ஹalleluya. சோ எப்பவுமே பாஸ்டர் ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. நான் ನಾವು ಬಂದಿ என்னதான் சிரிச்சாலும் ಎಷ್ಟೇನಾಗದ್ರು வெஞ்சன்ஸ் வச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவ்வளவுதான். நீ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು கத்தரே வந்தாலும் என்ன அதுல இருந்து மாத்த முடியாது. ದೇವರೇ ಬಂದದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ தூய் ಇಲ್ಲ. குப்பையில போட்டேன்னா கடைசி வரை எனக்கு குப்பையில தான் ನಮ್ಮನ್ನು கிடக்கும். ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ತನಕ எவன் வந்தாலும் உன்னை என்ன பண்ண முடியாது, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ நீ என் மேல ಮಾಡಿ உட்கார வைக்க முடியாது. ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அப்படி நிறைய பேர் கிடக்குறாங்க குப்பை தொட்டில, ಹಾಗೆ ಕಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ அதுல நீ போய் சிக்கிக்காத. ನೀವು ಹೋಗಿ ತಗಲಾಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ஹalleluya. எப்பவும் பாஸ்டருக்கு பயப்படுவதை விட ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಭಯಪಡುವುದು தெய்வத்துக்கு பயப்படு. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿ. எப்பவும் தாய் தகப்பனுக்கு பயப்படுவதை விட ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ தெய்வத்துக்கு பயப்படு. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿ. ஹalleluya. சோ கணவனுக்கு பயப்படுவதை விட ಗಂಡನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ தெய்வ பயத்தோடு நடந்து கொள். ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು. மனைவிக்கு பயப்படுவதை விட ಹೆಂಡತಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ தெய்வ பயத்தோடு நடந்து ದೇವ கொள்வது ಭಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ நம்முடைய சந்தோஷத்திற்கு, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ இந்த ಜೀವನಕ್ಕೂ ஒழுங்குகளே நமக்கு உதவியாய் ಈ ವಿಧಿಗಳು இருக்கும். ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. இவைகளில் வாழ்ந்ததான பல பரிசுத்தவான்கள் வேதத்தில் ಇದರಲ್ಲಿ எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள். ಜೀವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. இல்லையெனில் ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿವಸ நாம் அவமானப்பட நேரிடும். ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಮಾನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ஹalleluya. ಆಗ್ತದೆ. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்வு ಈ ಕ್ರೈಸ್ತವ நமக்கு ಜೀವನ கிடைத்ததான ஸ்லாக்கியம். ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ அதே ಅವಕಾಶ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅದೇ சொல்லுகிறார், ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ இது ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, உனக்கு கிடைத்ததான ஈவு கிஃப்டாய் ಇದು கர்த்தர் ನಿಮಗೆ கொடுத்திருக்கிறார். ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ஹalleluya. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அன்னைக்கு ஒரு சகோதரி சந்தித்தேன். ಒಂದು ಸಹೋದರನ ಸಂಧಿಸಿತು. சோ அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்ன ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ நிச்சயிக்கப்பட்ட மாப்பிள்ளை ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗಂಡ ஒரு gift கொடுத்தார். ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. சந்திக்கல, ಸಂಧಿಸಿದ ட்ரெயின்ல திடீர்னு ಟ್ರೈನ್ ತಕ್ಷಣ பயங்கர கிரவுடு. ಭಯಂಕರ ಕ್ರೌಡ್. சோ என்ன பண்றது தெரியல, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அப்படி இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரிசர்வேஷன் சீட்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ஒரே கும்பல். ಒಂದೇ ಗುಂಪು. ஒரு புள்ள உள்ள வந்தா, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ஒரு ಮಗು, குழந்தையும் கூட்டு வந்தா. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು சோ அவ கையில ஒரு பர்ஸ் ಒಂದು இருந்தது, ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತು. அத குழந்தை கையில கொடுத்தா. ಅದು ಮಗು ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பர்ஸ் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எல்லாரும் அங்கதான் நிக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. உளுந்து படிச்சு தேடுறா. ಬಿದ್ದು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அழுவுறா. ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. திருமணமானவ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು, ஒரு குழந்தைக்கு ಒಂದು தாயானவ, ಮಗುಗೆ ತಾಯಾಗಿದ್ರು, அப்படி கண்ணீர் விடுகிறா. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. அப்போ எல்லாரும் கேட்டாங்க, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, என்னம்மா ஆச்சு, ಏನಪ್ಪಾ அதுல நிறைய காசு ಅಲ್ಲಿ வச்சிருந்தியா, ತುಂಬಾ ಹಣಕಾಸು அதுல ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? நிறைய நகை இருந்ததா, ಅದ್ರದ್ದು ಒಡವೆ ಇದ್ದಿತ್ತಾ? சோ என்ன? ಏನಂತ அப்ப அவ சொன்னா, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, இல்ல இல்ல ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, அதுல ஒரு 30 ரூபா இருந்திருக்கும். ಅದ್ರಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. பட் ஆனா ಆದರೆ என் கணவர் ನಮ್ಮ ಗಂಡ எனக்கு முதல்ல கொடுத்ததான அந்த ನಮಗೆ கிஃப்ட் அதுல பத்திரமா நான் ಮೊದಲು வச்சிருந்தேன். ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದ್ರ ಭದ್ರವಾಗಿ அத நான் இப்ப தொலைச்சிட்டேன். ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಳೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ. என்னானாலும் இப்ப அதுக்கு எனக்கு வேணும், ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, நான் விடமாட்டேன் ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ அப்படின்னு போராட்டம் பண்ணிட்டு ಹಾಗೆ இருக்கான். ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. அது என்னம்மா, ಅದೇನಮ್ಮ, தங்கம்மா, ಅದು ಚಿನ್ನನ, வைரமான்னா, ವೈಡೂರನ, அது ஏதோ ஒரு பிரேஸ்லெட் கொடுத்தாரு. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. அது இப்போ வேணும்னு நிக்கிறான். ಅದು ಇವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ அங்க ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ஒரு பாட்டி உட்கார்ந்து ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. அது சொல்லுது, ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ஏம்மா நீ அழுகுறத பார்த்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, ನೀನ್ ಅಳು ನೋಡ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, இந்தா நீ வச்சுக்கோன்னு கழட்டி கையில ನೀನ್ கொடுக்குது. ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚ, இதெல்லாம் எனக்கு வேணும், ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ, எனக்கு என்னுடையது, ನನಗೆ என் ನನ್ನದು, கணவன் எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு வேணும்னு என்ன ನಮ್ಮ பண்றான், ಗಂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು, அடம் பிடித்து அழுகுறா. ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவ அழுத கொஞ்சம் ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ, கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. இதை எடுத்தவன் ಇದನ್ನ ತೆಗೆದವನು அவனே பரிதாபப்பட்டு பரிசு கீழே போட்டான். ಅವನೇ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಪರ್ಸನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ஹalleluya. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. எதற்காக சொல்லுகிறேன், ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, சோ அவருடைய கனவு ಅವರ ಗಂಡ அவர் கொடுத்தது ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು அவ்வளவு முக்கியமாய் அவள் எண்ணுகிறார். ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಳು ಒಂದು இந்த ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ அதை விட விலை மதிப்பற்றது
கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுனுடைய ரட்சிப்பு. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ அதுவும் ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. அழிந்து போகும், அதுவும் ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, கொடுத்தவனும் அழிவான், ಕೊಟ್ಟವನು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ, பெற்றவளும் அழிவான், ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ, திருடினவனும் அழிவான். ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರು ஆனா ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. தெய்வம் அழியாதவர், ಆದರೆ ದೇವರು ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವರು, மாறாதவர். ಅವರು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವರು. சரீரம் அழியும், ನಿನ್ನ ಶರೀರ உன் ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ஆத்மாவுக்கு அவர் நேசராய் ಆತ್ಮಕ್ಕೆ இருக்கிறார். ಅವರು ಕರ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ இந்த வசனங்களுக்கு நாம் செவி கொடுத்து ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು கிறிஸ்துவின் மேல் உணர்வுள்ளவர்களாய் இருப்போமானால் ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ இந்த ಉಳ್ಳವರಾಗಿ வாழ்வு ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்வாய் ಈ இருக்கும். ಜೀವನ ಒಂದು ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಜೀವನವಾಗಿರುತ್ತೆ. மத்தேயு எழுதின ಮತ್ತೆ சுவிசேஷம் ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ஆம் அதிகாரம், ಆರನೇ Matthew ಅಧ್ಯಾಯ. 6:24. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. 6:24. ಯಾವನು ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರನು, ம். ಅವನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು, ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಸರು ಮಾಡುವನು. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಲಾರಿರಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இயேசு தம்முடைய ஜனங்களை நோக்கி ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ, தம்மிடத்தில் வந்தவர்களை பார்த்து, ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು தம்முடைய ನೋಡಿ, சீஷர்களை பார்த்து, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದರು ನೋಡಿ, இப்போ சபையை பார்த்து ಸಭೆ சொல்லுகிறார், ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீங்கள் 2 எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. ಯಾವನು ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ தாய் வீட்டையும் ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನು கணவன் வீட்டையும் ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ஒன்னா சேர்த்துக்க முடியும்? ಒಂದೇ ಸೇರಿಸಿ 2 சம்பந்தி சேர்ந்தா என்ன ஆகும்? 2 ಸಂಬಂಧಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 2 தாத்தாவும் சேர்ந்தா பிரச்சனை இருக்காது. 2 ತಾತ ಸೇರಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಜ್ಜಿ ಅங்க ஒன்னா வந்துச்சுன்னா 2 ಅಜ್ಜಿರು ಒಂದಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ அடுத்த 2 வருஷத்துக்கான சமாதானம் வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கும். ಆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಾಧಾನ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. சோத்திரம். அல்லேலூயா. ஒரு அஜி வந்ததுக்கு சோத்திர. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. சோ அதெல்லாம் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இருமனமா என்ன பண்ண 2 முடியாது, ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ செயல்பட முடியாது. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ அந்த ಇಲ್ಲ. பக்கமும் இந்த பக்கமும் என்ன பண்ண ಆ முடியாது, ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. செயல்பட முடியாது. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. யாராவது ஒருவரை என்ன பண்ணணும், ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ பின்பற்ற வேண்டும், ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು, ஒருவரை விட்டு விட ಒಬ್ಬರನ್ನ வேண்டும். ಬಿಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹalleluya. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கவனித்து பாருங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, 430 வருடம் 430 ವರ್ಷ அல்லேலூயா அவர்கள் அடிமைப்பட்டு இருந்தார்கள். ಅವರು ಅಧೀನತದಲ್ಲಿದ್ದರು. சந்ததி சந்ததியா ಸಂತತಿ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ஏறக்குறைய 3 சந்ததி ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 கடந்து வந்து 4ஆம் சந்ததியிலே நிற்கிறார்கள். 4ನೇ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. இந்த 4ஆம் சந்ததியிலே ಈ 4ನೇ ಸಂತತಿ அவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. So, தொடர்ந்து ಮತ್ತು ಎಡಬಿಡದೆ தாத்தா ತಾತ பையனுக்கு ಮಗನಿಗೆ பேரனுக்கு ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ இப்படி சொல்லிக் கொடுத்த பல ಹೀಗೆ விஷயங்கள், ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, அந்த எகிப்திலே அவர்கள் பார்த்து வளர்ந்த ಆ விஷயங்கள், ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದ எகிப்திலே ವಿಷಯಗಳು, அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள், ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡ அங்க உள்ள ಕಾರ್ಯಗಳು, கலாச்சாரங்கள், ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಾಚಾರ, அவருடைய ஆகார முறைகள், ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ என ವಿಧಿಗಳು, பின்பு ಮುಂದೆ ನಂತರ சபை நடந்து ಸಭೆ ನಡೆದು செங்கடலை கடந்து அக்கறைப்பட்டு ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ பல வருடங்களுக்கு பின்பு ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, அல்லேலூயா. ஹalleluya. என்ன சொன்னா, ಏನು ಹೇಳಿದರು? அவர்கள் தூரமா இருக்கிறார்கள். ಅವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. சரீரத்திலே ಶರೀರದಲ್ಲಿ எகிப்துக்கும் அவர்களுக்கும் ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ பல 100 கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் உண்டு. ಅನೇಕ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ஆனா ವ್ಯತ್ಯಾಸ வேதம் ಇದೆ. சொல்லுகிறது, ಆದರೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அவர்களோ ಅವರು தங்கள் இருதயத்திலே எகிப்துக்கு ಅವರ போனார்கள். ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. என்னத்தை தேடி போனா, ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದರು? என்னத்தை தேடி போனா, ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದರು? எங்களுக்கு பார்வோன் ராஜா வேணும்னு ನಮಗೆ போனா, ಫಾರೋನ್ ರಾಜ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. இல்ல பார்வோன் ராஜாவோட சிங்காசனத்தை தூக்கின்னு ಫರೋನ வர ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಬರಕ್ಕೆ அதை மறந்துட்டோன்னு போனானுங்க. ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರ? எதுக்காக போனானுங்க? ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದರು? எதுக்காக போனானுங்க? ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದರು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಗಿಪ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ இந்த 2026ல கூட, 2026 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, இந்த மழைக்காலத்துல கூட ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ 100 ரூபாய்க்கு 3 கேஜி வித்துக்கிட்டு இருக்கு தெருவுல. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಕೆಜಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏனது? ಏನು? ஈருள்ளிய தேடி போயிருக்கான். உரிச்சா ಸುಳಿದ್ರೆ
உரிச்சா ಸುಳಿದ್ರೆ உரிச்சா ಸುಳಿತಿದ್ರೆ கடைசியில கைதான் இருக்கும், ಕೊನೆಗೆ ಕೈ ஒண்ணுமே இருக்காது. ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. வெங்காயம் அதுதான். ಅದ ಹೆಸರು ಈರುಳ್ಳಿ. இதை தேடி போனாலும் ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದ್ರಂತೆ. ஒரு பங்காரத்தை தேடி போயிருக்கலாம், ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, இல்ல ஏதோ ஒரு அழியாத பொருளை ಏನೋ ಒಂದು ನಾಶವಾಗದೆ தேடி போயிருக்கலாம். ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. உரிக்க உரிக்க ஒண்ணு இல்லாததை தேடி ಸುಳಿತಾ போயிடுறான். ಸುಳಿತಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತು ಹುಡುಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಹೋದ್ರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. எவ்வளவு கேவலமான புத்தியில இருக்கிறான் ಎಷ್ಟು பாருங்க. ಕೇವಲವಾದ ಬುದ್ಧಿಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. உலகத்தார் அல்ல, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು தேவனால் நடத்தப்படுகிற தேவ ದೇವರಿಂದ ஜனம். ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ಜನರು. அதனாலதான் அந்த வேதனையில அதை எழுதுகிறார். ವೇದನೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் இருதயத்துல ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. ಹರಿಗೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. இவர்களுக்கு நான் என்ன செய்ய ಇವರಿಗೆ வேண்டும்? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? அல்லேலூயா. Hallelujah. இவர்களை விடுவித்தது ಇವರನ್ನು இந்த ಬಿಡಿಸಿದ್ದು 400 வருட சுவாபங்கள் ಈ 400 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳು மாற மாட்டேனுது. ಬದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. எவ்வளவோ கத்தர் போதிக்கிறார், ಎಷ್ಟೋ ದೇವರು எவ்வளவோ சொல்லிக் கொடுத்தார், ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು, எவ்வளவோ அடையாளங்களை காண்பித்தார், ಎಷ್ಟೋ ಗುರುತು ತೋರಿಸಿದರು, எவ்வளவோ நான் தான் தெய்வம் என்பதை அவர்களுக்கு நிரூபித்தார். ಎಷ್ಟೋ ನಾನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. அவ்வளவு பயங்கரமான காரியங்களை ಅಷ್ಟು செய்து ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು தேவனை சார்ந்து வாழ பழகவில்லை. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் விட்டு வந்ததின் மேல் அவர்களுக்கு வாஞ்சை ಅವರು இருந்தது. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ஆகையால் நடந்தது என்ன? ಆದ್ರಿಂದ ನಡೆದದೇನು? கானான் போய் சேர்வதற்கு முன்பே ಸೇರಿದ இருதயத்தில் திரும்பின ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಂತ சந்ததி முழுவதும் ಆ ಸಂತತಿ ಪೂರ್ತಿ வனாந்தரத்திலே அந்த 40 வருடம் அழித்து ಆ கொண்டார். ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. அல்லேலூயா. Hallelujah. நம்முடைய இருதயம் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாய் ನಮ್ಮ இருக்கிறது. ಹೃದಯಗಳ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ நம் இருதயத்திலே ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ கிறிஸ்துவை குறித்ததான உணர்வு உணர்ச்சி இருக்க வேண்டும். ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿದ ಒಂದು அது ಆಸಕ್ತಿ அற்ற கிறிஸ்தவ வாழ்வு இந்த காலை இருக்குமானா ಅದುವೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಬೆಳಗ್ಗೆ இந்த ಇರುವುದಾದರೆ காலை உன்னை ಈ மாற்றிக்கொள். ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. கிறிஸ்துவுக்காக கிறிஸ்துவிற்காக ரத்தம் சிந்தினவருக்காக ஒரு உணர்வடைய பழகு. ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ அது உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ಆ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ மேன்மையாக ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ நோக்கமாக இருக்க ಅದು வேண்டும். ಗುರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆகையால் தான் சொன்னார், ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು, 2 எஜமான்களுக்கு ಎರಡು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ஒருவனால் வேலை செய்ய முடியாது. ಒಬ್ಬನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ பவுல் ಇಲ್ಲ. எழுதும் போது எழுதினா ಪೌಲನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2 தோணியில என்ன பண்ண முடியாது, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. பிரயாணம் பண்ண ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ முடியாதப்பா. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ஒருவனை என்ன பண்ண வேண்டும், ಒಬ್ಬನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? நேசிக்கிறவராக. ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿ. இந்த உலகமே ಈ ಲೋಕವೇ அன்பின் அடையாளமாக ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತಾಗಿ இந்த சிலுவையை வைத்திருக்கிறது. ಶಿಲುಬೆ இந்த ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உலகமே ಈ ಲೋಕವೇ அன்பின் அடையாளமாக ಲೋಕದ இந்த ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு எத்தனையோ பேர் அடிக்கப்பட்டாலும் ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. அவர்தான் அன்பின் அடையாளமாய் ಅವರೇ மாறினார். ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತಾಗಿ அல்லேலூயா. Hallelujah. காந்திஜி எதுக்கு அடையாளம்? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ஆ? ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, சமாதானம். ಸಮಾಧಾನ. கத்தி வேணாம், ಚಾಕು ಬೇಡ, துப்பாக்கி வேணாம் ಗನ್ ಬೇಡ அப்படின்னு ಹಾಗಂತ ಅವರು. ஆனா அவருக்கு ரோல் மாடல் யாரு? ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಯಾರು? ஐயா, மதர் தெரசா. இப்ப விட்டில்லம்மா. யார் மாடலு? அந்தாலும் துப்பாக்கி எடுக்கிற ஆள் தான். ಅವರೇ ಬಂದೂಕು ತೆಗಿಯೋರೆ. அவருக்கு லா தெரியும், ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, எல்லாம் தெரியும். ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. பைபிள படிச்சாரு. ಬೈಬಲ್ ಓದಿದರು. இயேசு பொறுமையா இருந்ததுனால ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ இந்த உலகமே அவரை அறிந்ததே. ಈ ಲೋಕವೇ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ. அதை படிக்க ஆரம்பிச்சார். ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ காஸ்பல படித்தார். ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದಿದರು. ஆதலால் நானும் அந்த வழியை ನಾನು பின்பற்றுகிறேன். ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆನು. அல்லேலூயா. Hallelujah. சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರು பாக்கியவான்கள். ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ஆதலால் சமாதான வழியை அவர் பின்பற்றினார். ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು அல்லேலூயா. Hallelujah. காந்திக்கு மாடல் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவாகும். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. அவரால் அவரை பின்பற்ற முடியுமானால், ಅವರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய முடியுமானால், ಸಾಧ್ಯತೆ நித்திய மனவாட்டியாய் சேர்க்கப்பட்டதான நீங்கள் ನಿತ್ಯ ಮನಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು நிச்சயமாக ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ இந்த உலக காரியத்தை, ಈ ಲೋಕದ இந்த ಕಾರ್ಯ, உலகத்தின் சுவாபங்களை, ಲೋಕದ இந்த ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ உலகத்திலே நீ கற்று தேறினதான, ಈ ಲೋಕದ ನೀನು ಕಲಿತು ಬುದ್ಧಿ நீ பழகினதான எல்லாவற்றையும் விட்டு ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು அவரை பற்றி கொண்டு ಅವರನ್ನು நீ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು நடக்க வேண்டும். ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕು. அல்லேலூயா. Hallelujah. அதே பிலிப்பியர் எழுதின புத்தகம் ಅದೇ ಫಿಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ஆம் அதிகாரத்தின் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು அது கீழே உள்ள வசனத்தை வாசிப்பா. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಲು ರಾಘವನು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು. ம் ಆದರೆ
ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದೆವೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋಣ. ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು 16 ಅದರಿಂದಾಗಿ 16 16 ஒரே சிந்தையாய் இருப்போமாக. ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ 17 17 சகோதரரே ಸಹೋದರರೇ நீங்கள் என்னோடு கூட ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ பின்பற்றுகிறவர்களாகி ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ நாங்கள் உங்களுக்கு ನಾವು ನಿಮಗೆ வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களாய் ತೋರಿಸಿದ மாதிரியாக ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ நோக்குங்கள். அல்லேலூயா. மாதிரியானவர்களை என்ன பண்ணுங்க? ಮಾದರಿಯಾಗಿ நோக்குங்க. ನೋಡಿರಿ. இப்ப உங்களுடைய மாதிரி யார்? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ மாதிரி ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಯಾರು? ಜ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಏಲಿ ಯಾರು மாதிரி ನಿಮ್ಗೆ? நாம ஃபர்ஸ்ட் யாரு மாதிரி? ಯಾರು ಮಾದರಿ? அங்கதான் அதான் பிரச்சனையே. ಅದು ತೊಂದರೆ. பாஸ்ட கண்டா அப்பா சோத்திரம் அஷ்ட ಸ್ತೋತ್ರ ಫಸ್ಟ್. அந்த பக்கம் போனா ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ஓம்பாடா போயிட்டு இருக்கிற. ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? அல்லேலூயா. அதனாலதான் கிறிஸ்தவ வாழ்விலே நாம என்ன பண்ண முடியல? ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? முன்னேற்றம் அடைய முடியல. ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எந்த மனிதனையும் பிரியப்படுத்த நினைக்காத. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಿಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ மனிதனுடைய பார்வை ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ மிஞ்சு போனா 3/4 கிலோமீಟರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು அதுக்கு மேல ಅದ್ರ ಮೇಲೆ நீ என்ன பண்றன்னு தெரியாது. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ஆனா தாவீதை கேட்டீங்கன்னா அவன் ಅವನು சொல்றான், ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் தெய்வம் ನನ್ನ ದೇವರು உன்னை ரட்சித்த உன் ரட்சகர் ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿತ நான் ರಕ್ಷಕರು பாதாளத்துக்கு போனாலும் ನಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು பாதாளத்துல இறங்கி பாவம் செஞ்சாலும் ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪಾಪ உன்னை ಮಾಡಿದೆ. அங்க வந்து பாப்பார். ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು நீ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அங்க செஞ்சத ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ இங்க வெளியில கேள்வி கேட்பார். ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்ப தெய்வத்துக்கு மறைவாய் நாம எங்க போக முடியும்? ದೇವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ அப்ப ಸಾಧ್ಯ? நம்முடைய மாதிரியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ஊழியனை கவனிக்க ನಿಮ್ಮ வேண்டும். ಸೇವಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. அடுத்தது ನಂತರ தெய்வத்தை கவனிக்க வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. தெய்வத்தை எப்படி கவனிப்பது? ದೇವರೇ ಗಮನಿಸುವುದು. சிலுவை முன்னாடி வந்து நிக்கிறதா? ಶಿಲುಬೆ ಬಂದು இல்ல சிலுவை கழுத்துல தொங்க போட்டு ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು எடுத்து பாத்துக்கின்னு ತೆಗೆದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆ அப்படின்னு சொல்றதா? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು இல்ல வேத வசனத்தை கவனிக்கணும். ಈ ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. எத்தனை பேர் ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡ್, நான் 4 ಗಂಟೆ எழுந்தேன். 4 o'clock எழுந்து 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು பைபிள் படிச்சுட்டு ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು திருப்பி படிச்ச பைபிள ಓದಿದ ಬೈಬಲ್ನ ஆடியோவா ப்ளே பண்ணிட்டு ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು அடுத்த 3/4 மணி நேரம் உட்கார்ந்துரு. 3/4 ಗಂಟೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அதுதான் பலனா இருக்கிறது. ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. அததான் சொல்ல முடியும். ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. கேட்டனா ಕೇಳಿದಂತ ನಾನು உன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உனக்கு சுகமா இருக்கும். ನಿನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ நீ ನಿನಗೆ எங்க போய் காசு கொடுத்தாலும் ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು புது கிட்னி கிடைக்கும். ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஆனா ஆயுசு ಆದ್ರೆ ಆಯುಸ್ಸು கூடாது. ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. So, இங்க ಇಲ್ಲಿ ஒரு ஊழியக்காரர் ಒಂದು ಸೇವಕರು கையில காசு இல்ல. ಕೈಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. அது என்ன ஹார்ட் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன ஸ்பெஷலிஸ்ட்? ಅದೇ ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ನೆ ಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಯದೇವ நாராயண ஹாஸ்பிட்டலா? ஆமா, நாராயண ஹிருதயாலயா. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் பாஸ்டர் அட்மிட் பண்றாங்க. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ತೂಯಿட்டு போறாங்க. ಇವ್ರನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಏಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? only 7,000. இப்ப அவரோட பேஸ் மேக்கரை ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಮೇಕರ್ನ சேஞ்ச் பண்ணணும். ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. 7,50,000 ಕಟ್ಟணும். 7,50,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು. எவ்வளவு கட்டணும்? 7.5 லட்சம் கட்டணும். 7 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. கையில எவ்வளவு இருக்கு? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? only ಬರೀ 7,000 7,000 ರೂಪಾಯಿ கொட்டு போய் கொடுக்குறாங்க. ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. இன்னொருத்தர் ಇನ್ನೊಬ್ಬರು பின்னாடியே கூட்டின்னு வராங்க. ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. அவருக்கு இப்பதான் ஆபரேஷனே பண்ண போறாங்க. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ அவருக்கு எவ்வளவு பில்லு? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲು? ஆல்மோஸ்ட் 32 lakhs ஏதோ பண்ணி இருக்கிறாங்க. 32 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இப்ப அவரு ಇವಾಗ ಅವರು பணம் இருக்கு, ಹಣವಿದೆ, சொந்த பந்தம் வெளியில இருக்கு. ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು இந்த பாஸ்டருக்கு ಈ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ கூட யாரோ
ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು இல்ல. ಇಲ್ಲ. இந்த பாஸ்டம்மா ஒண்டி கஷ்டப்படுது ಈ ಪಾಶ ಒಬ್ಬರು அப்படி இப்படின்னு ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ சில லட்சங்கள் ரெடி பண்றாங்க. ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்போ அந்த சீஃப் டாக்டர் கேக்குறான், ಆ ಚೀಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ஒரு 2 நாள் கழிச்சு, 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ஏம்மா ಅಮ್ಮ, வந்த இந்த பேஷண்ட்டை விட ಬಂದಂತ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗಿಂತ உன் வீட்டுக்காரன் ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ரொம்ப மோசமான நிலைமையில ತುಂಬಾ வந்தான், ಮೋಸವಾಗಿ ಸಂಘ நானே செத்து போவான்னு நினைச்சேன், ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. இப்ப என்ன நான் நடந்து போறான், ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು கையில காசு இல்ல, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ஆனா அந்த ஆளுகிட்ட காசு இருக்கு, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆ, இவனை விட நல்லாதான் இருந்தான், ಇವನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು, அவ்வளவு பணம் கொடுத்தான், ಅಷ್ಟು ಹಣವಿತ್ತು, செத்து போயிட்டான். ಸತ್ತು ಹೋದರು. என்ன ரகசியம்னு டாக்டர் கேட்டான். ಏನು ರಹಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. அப்போ பாஸ்டம்மா சொன்னாங்களா, ಆಶ್ರಮ ಹೇಳಿದಂತೆ, சபை ಸಭೆ இந்த ராத்திரி எல்லாம் ஜெபித்தது. ಈ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿತು. Hallelujah. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஜெபம் அவ்வளவு பலம் உள்ளது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟು ஒரு ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. மனதோட ஜெபிக்கணும், ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ஏக ಪ್ರಾರ್ಥನೆ சிந்தையோட ಮಾಡಿ. ஜெபிக்கணும், ಏಕ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ கடமைக்காக ஜெபிப்பது, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ உணர்வற்று ஜெபிப்பது, ಅದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. பிரயோஜனமற்றது. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. ஏன் ஒன்றும் நடக்கல, ಯಾಕೆ ಒಂದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ? நீயே கேள்வி எழுப்பு. ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. Hallelujah. ಹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. கேள்வி எழுப்புனாதான் ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ பதில கண்டுபிடிக்க முடியும். கேள்வி இல்லையெனில் ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ நம்மளால் வாழ முடியாது. ನಮ್ಮಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ என்ன ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறோம், ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತ ஏன் இந்த போராட்டம், ಯಾಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ, ஏன் இந்த கஷ்டங்கள் ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ என்பதை நாம் நிதானிக்க வேண்டும், ಎಂಬುದನ್ನು அதை ನಿಧಾನಿಸಬೇಕು, கவனிக்க ಅದನ್ನು வேண்டும், ಗಮನಿಸಬೇಕು, அதை அலசி ஆராய்ந்து ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು தேவ சமூகத்தில் அதற்காய் போராடி ஜெபிக்க வேண்டும். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya. Hallelujah. யாக்கோபுக்கு பிரச்சனை வந்தது. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತು. So, பிரச்சனை வந்த நேரத்துல ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ அவன் கர்த்தரிடத்தில் ஜெபிக்கிறவனாய் ದೇವರ இருந்தான். ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அவனுக்கு ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ஏராளமாய் கர்த்தர் கொடுத்து அவனை ஆசீர்வதித்தார். ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. வாக்குத்தத்தம் மாறவில்லை. ವಾಗ್ದಾನ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. அவன் முதல் கர்த்தர் அவனோட பேசின வார்த்தை, ದೇವರು நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன்னு சொன்னார். ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು உன்னை ವಾಕ್ಯ. கைவிடுவதில்லைன்னு ನಿನ್ನನ್ನು சொன்னார். ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ உன் ಹೇಳಿದರು. தகப்பன் தாத்தாவோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன்னு சொன்னார். ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ அந்த ಹೇಳಿದರು. வார்த்தை ಆ பிடித்துக்கொண்டு ವಾಕ್ಯವನ್ನು போனார். ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. வாழ்க்கையில ஏமாற்றம் ஏமாற்றம் ஏமாற்றம். ಜೀವನದಲ್ಲಿ அவன் கல்யாணத்துல ಅವನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ஏமாற்றம், ಮೋಸ ಹೋದನು. அவனுடைய வேலையில ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ஏமாற்றம், ಮೋಸವಾದನು. வஞ்சகம், ವಂಚನೆ. இந்த பூமி ಈ ಭೂಮಿ தொடர்ந்து அவனை ஏமாற்றினது. ಬಿಡಬಿಡದೆ ಅವನ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ஆனா கர்த்தருடைய வாக்கு அவனிடத்திலிருந்து மாறவில்லை. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಅವನಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ஏமாற்றம் அடைந்தவன் ಯಾಮಾರಿಸಿದವನು தொடர்ந்து கர்த்தரை சார்ந்தான். ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವರನ್ನು ஒரு நாள் ஆண்டவர்கிட்ட போராடி ஜெபிக்கிறான். ಹೋರಾಡಿ தன் மனைவிகள்கிட்ட சொல்றான், ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ, நான் இப்படி ஜெபித்த போது ನಾನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ கர்த்தர் எனக்கு திரும்ப உத்தரவு ದೇವರು கொடுத்தார். ಪುನಃ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ஆண்டவரே, நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை, ನಾನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, ನಾನು ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ, உன்னை திரும்ப நான் கொண்டு வருவேன் என்று ನಾನು சொன்னீரே ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ என்று சொல்லி நான் ஜெபித்த ಎಂದು போது ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. என் ஏமாற்றத்தின் நடுவே, ನನ್ನ ಮೋಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, என்னை வஞ்சித்தவர்களின் மத்தியில ವಂಚಿಸಿದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார். ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. அதை நான் செய்தேன். ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. ஏதோ ஜெபிக்கல, ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, போராடி ஜெபித்தான். ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. எவ்வளவு நேரம் நம்ம ஜெபிக்கிறோம்? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? அதுக்கு மேல ಅದರ ಮೇಲೆ வண்டி ஓட மாட்டேன். ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ஹல்லேலூயா. கஷ்டமா இருக்கு, ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. அப்புறம் எப்படி வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும்? ಹೇಗೆ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. எவ்வளவு நேரம் தேவ சமூகத்துல ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ದೇವರ நமக்கு வேலை இருக்கட்டும், ನಮಗೆ ಕೆಲಸವಿರಲಿ, நமக்கு காரியங்கள் என்னவா ನಮಗೆ இருக்கட்டும், ಕಾರ್ಯ ಎಂತದಾಗಿರಲಿ, தேவ சமூகத்தை ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ எல்லாத்த விட அதிகமா நேசிக்கிறவர்களா, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ எல்லாத்த விட அதிகமாய் வாஞ்சிக்கிறவர்களாக நாம் இருப்போமானால் நிச்சயம் ನಿಶ್ಚಯ நீ உன் குடும்பத்துக்கான ஆசீர்வாத பாத்திரமாய் ನೀನು மாறுவாய். ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. நீ உன் குடும்பத்துக்கான ನೀನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ஒரு வாய்க்காலாக ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, மற்றவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ பங்காளியாய் கர்த்தர் உன்னை ಒಂದು மாற்றுவார். ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು இந்த உலகத்தை அல்ல, ಈ ಲೋಕವನ್ನಲ್ಲ, தெய்வத்தை சார்ந்து ದೇವರನ್ನು நமக்கான மாதிரியாக ನಮಗಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ கிறிஸ்து வாழ்ந்து போனார். ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜೀವಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாக ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿ, வேத வசனத்திற்கு கீழ்ப்படுகிற தேவ ವೇದ பிள்ளைகளாய் நாம் ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, காணப்பட ವೇದ வேண்டும். ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. சோ ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன். ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. சோ யோதாம், யோர்தான் இல்ல, யோதான் அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் இருக்கான். ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. யார் அவனு? ಯಾರವರು? யாருடைய மக? ಯಾರ ಮಗನು? கிதியோனின் பையன். கிதியோனுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க? ಗಿದಿಯೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? முன்ன செய்தியில சொல்லி இருக்கேன், ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. கிதியோனுக்கு ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? ಗಿದಿಯೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? கிதியோனுக்கு ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? 70
எத்தனை? 17 17 இல்ல, 70 70 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. 70 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರ್ಗ? ಯಾರಿಗೆ? ಗಿದ್ಯೋನ್ ಯಾರು? ಗಿದ್ಯೋನ್ ಯಾರು? ஒன்னா நம்பர் பைந்தாங்கோழி. ನಂಬರ್ 1 எதிர்ப்புக்களா? 6ஆம் அதிகாரம் ஜட்ஜஸ்ல 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அப்படியே சொல்றான், ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஐயோ நான் செத்தாண்டான் ஆண்டவர்கிட்ட. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತೇன் ದೇವರು அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீ சாவ மாட்டாடா, ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, நான் தெய்வம், ನಾನು ದೇವರು, நான் சொல்றேன், ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, உன்னை என் கரத்துல நான் எடுத்திருக்கிறேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ நீ பயப்படாத, ನೀನು நீ ಭಯಪಡಬೇಡ, சாவ மாட்ட, ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, தைரியமா இருறான்னு. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. அவர் தைரியமா 70 பிள்ளைகளை பெற்றார். ಧೈರ್ಯವಾಗಿ 70 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತರು. எத்தனை பிள்ளைங்க? ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. சோத்திர. ಸ್ತೋತ್ರ. அவனுடைய ஒரு பிள்ளை, ಅವನ ಒಂದು ಮಗ, அவன்தான் ಅವನೇ யோத்தான். ಯೋತಾನು. ஜட்ஜஸ் 9. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 வாசிங்க. ಯೆರುಬ್ಬಾಳನ ಮಗನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೇಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಿಗೂ ತಾಯಿಯ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇಕೆಮಿನ ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಯೆರುಬ್ಬಾಳನ 70 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಆಳುವುದು ಬೇಡೋ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅವರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ சரி, ಅಂದನು. ಮನೆயில ಹೋಗಿ ಓದಿ 7ஆம் வசனம். 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೋತಾಮನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ யோத்தாமனு அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த 70ல இவரு ஒருத்தர். ಈ 70ರಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இன்னொருத்தன் எழும்பி ಇನ್ನೊಬ್ಬನೆದ್ದು இவர்களை எல்லாம் கொலை செய்தான். ಇವர்களನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. இந்த யோத்தாம் ಈ ಯೋತಾಮನು ஒரு ஊமையான ஒரு கதை ஒன்றை சொன்னான். ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. அங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது? ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? 8ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಅರಸನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಎಣ್ಣೆಯ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿ ಬಂದು, ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸನಾಗು ಅಂದೆವು. ಆಗ ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೋ ಅಂದಿತು. ತರುವಾಯ ಅವು ಅಂಜೂರ ಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗು ಅನ್ನಲು, ಅದು வசனம் வாசிக்கும் போது கவனிங்க. ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಧುರವಾದ ಗಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿತು. ಅನಂತರ ಅವು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗು ಎನ್ನಲು, ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ರಸದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಆನಂದ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿತು. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗು ಅನ್ನಲು, ಅದು ನೀವು ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದಾದರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಎಂದಿತು. போதும். அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. விருட்சங்கள் மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ என்ன பண்ணுது? ಏನು ಮಾಡಿದವು? மரங்கள் என்ன பண்ணுது? ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದವು? எத்தனை மரம் வந்தது? ಎಷ್ಟು ಮರಗಳು ಬಂದವು? என்னென்ன மரம்? ಯಾವ ಮರ? ஃபர்ஸ்ட் என்ன மரம்? ஒலிவ மரம். அடுத்தது ஃபிக். நெக்ஸ்ட் திராட்சை. இந்த மூணும் ಈ ಮೂರು மனிதர்களுக்கு ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ பிரயோஜனமானது. ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரயோஜனமான கனிகளை கொடுக்கக்கூடியது. ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವಂತ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ இவைகள் சொல்லுகிறது. ಇವುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. மற்ற மரங்களுக்கு, மற்ற மரಗಳಿಗೆ, ஒலிவு மரம் சொல்லுகிறது, மரம் ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, நான் என் மேன்மையை விட்டு, ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, என் வேலையை விட்டுட்டு, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು உங்களை ஆளுகிறது ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು எனக்கு அவசியமானதா? ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. நன்றாய் கவனிங்க. ಗಮನಿಸಿರಿ. ஒலிவு மரம் என்ன சொல்லுது? ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ? இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ட்ரீ. ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀ. நோவா காலத்துல, ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ எத்தனை நாள் மழை பெஞ்சது? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು? 40 days, day and night. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ தண்ணியில மூழ்கிச்சு. ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವು. புறா வந்தது. ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದಿತ್ತು. எந்த இலையை கொத்திட்டு வந்தது? ಯಾವ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು? அழியாதது அது. ಅದು ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವುದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப ஆலிவு ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಅದು பீஸா தின்னீங்களா? பீஸா ಪಿಜ್ಜಾ
பீஸா கொடுப்பான். அந்த பீஸால கூட ஆலிவ் ஃப்ரூட் தான் என்ன பண்ணிருப்பான், பிளாக் கலராவும் இருக்கும், கிரீன் கலராவும் இருக்கும். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். சோ மனிதனுடைய மனுஷனா ஆரோக்கியத்திற்கு ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ மிக பிரயோஜனமானது. ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. சோ இந்த ஒலிவு மரம் சொல்லுகிறது, ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, என்னுடைய மேன்மையை விட்டுட்டு, ನನ್ನ ಮೇಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, என்னுடைய குணத்தை விட்டுட்டு ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು உங்களை ஆளுகிறது எனக்கு அவசியமாய் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು காணப்படுமா? ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ அடுத்தது ನಂತರ அத்தி மரமோ ಹತ್ತಿ ಮರವು அதே சொல்லுகிறது, ಅಂಜೂರ ಮರವು ಅದನ್ನೇ நான் ಅನೇகருக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கிறேன், ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. அநேகருடைய ஆரோக்கியத்துக்கானவனாக, ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ, அநேகரை பலப்படுத்துகிறவனாக, ಅನೇಕರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವವನಾಗಿ, அநேகரை தைரியப்படுத்த, ಅನೇಕರನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, அநேகருக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுக்க ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ பயன்பட்டு கொண்டு இருக்கிற ಉಪಯೋಗ இந்த வேலையை விட்டு ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು உங்களை ஆள்வது ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ எனக்கு ಮಾಡುವುದು அவசியமாய் ನಮಗೆ இருக்குமா? ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அதே போல ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ திராட்சை செடியும் என்ன பண்ணுகிறது, ದ್ರಾಕ್ಷ ಗಿಡವು என் குணத்தை விட்டு ನನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು உங்களை ஆள்வது ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು எனக்கு அவசியமா ನನಗೆ என்று ಅವಶ್ಯಕತೆ கேள்வியை கேட்கிறார்கள். ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. முள்ளு மரத்தின் இடத்துல வரும்போது ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು முள்ளு ಬಂದಾಗ மரம் ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡವು நெருப்புக்கு தவிர ಬೆಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ, பிசினீருக்கு தவிர வேற ஒன்றுக்கும் அது யூஸ் ஆகாது. ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இப்ப அது என்ன சொல்லுது, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, என்னமோ 10 பேருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள ಏನೋ நபர் ಅಷ್ಟು மாதிரியும் ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳ ಮರವಾಗಿ, எல்லாராலையும் கனப்படுத்தப்படுகிற ಎಲ್ಲರಿಂದ ஒரு ಘನಪಡಿಸುವ மரம் போலவோ ಒಂದು ಮರವಾಗಿ, அது என்ன பண்ணுது, முள்ளு மரத்துக்குள்ள யாரெல்லாம் உட்கார்ந்துருப்பா? ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ ಕೆಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ? பப்ளா, முள்ளு மரத்துக்குள்ள யாரெல்லாம் உட்கார்ந்துருப்பா சொல்லுங்க? ಮುಳ್ಳಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರಿ? அள்ளி கடையில முள்ளு மரத்துக்குள்ள நீ கூத்திதீவி, முள்ளு மரத்துக்கு கீழே இல்ல, இந்த யூஸ்லெஸ் முள்ளு மரம், ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತ ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ யாரு அங்க போய் உட்காருவா? ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ? கஞ்சா அடிக்கிறவன், ಗಂಜಾ ಹೊಡೆಯೋರು, ஷீட் ஆடுறவன். ஏன்னா போலீஸ் உள்ள வர முடியாது, அதனால உள்ள சின்ன ஓட்ட போட்டு உள்ள போய் உட்கார்ந்துருப்பான். அவன் போனதுக்கு அப்புறம் ಅವನು ಹೋದ ನಂತರ அந்த ஏரியாவுல இருக்கிற பன்னி கூட்டம் எல்லாம் அங்க வந்து உட்கார்ந்துரும். ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಬಂದ, அவனும் அதுவும் ஒண்ணு. ಅವನು ಅದು ಒಂದೇ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. இப்படி பிரயோஜனப்படுகிற மரம் ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಮರ. இப்போ ಇವಾಗ ஒலிவ மரத்தை பார்த்து, ಅಂಜೂರದ ಮರ ನೋಡಿ, சோ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ನೋಡಿ, அத்தி மரத்தை பார்த்து, ಅಂಜೂರದ ಮರ ನೋಡಿ, திராட்சை மரத்தை பார்த்து ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರ சொல்லுது, ನೋಡಿ, நீங்கெல்லாம் ನೀವೆಲ್ಲ எனக்கு கீழே வாங்க. ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರಿ. சாத்தியமா அது? ಸಾಧ್ಯವಾದು. பிரயோஜனமற்றவர்களிடத்துல ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರ நாம் ಬಳಿಗೆ போவது ನಾವು ಹೋಗುವುದು நம்முடைய வாழ்க்கையும் ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು பிரயோஜனமற்றதாய் மாற்றும். ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. இந்த மூன்றும் என்ன சொன்னது, ಮೂರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? நான் என் குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன், ನಾನು ನನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, நான் இருப்பதே எனக்கு ನಾನು போதுமானது. ಇರುವುದೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. கிறிஸ்தவ வாழ்வு இப்படிதான் இருக்க ಕ್ರೈಸ್ತವ வேண்டும். ಜೀವನ இந்த ಆಗಿರಬೇಕು. முள்ளு மரத்தை போல ಈ ಮುಳ್ಳು ಮರದ ಹಾಗೆ நாம் இல்லாதபடி ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ நாம் கர்த்தருக்கு கனி கொடுக்கிறவர்கள், ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವವರು, சபைக்கு கனி கொடுக்கிறவர்கள், ಸಭೆಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವರು, மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கிறவர்கள், ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ நாம் ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವವರು. நம் வேலையை செய்து கொண்டு இருக்க ನಾವು வேண்டும். ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. பலன் ಫಲವನ್ನು தேவனால் நமக்கு உண்டாகுகிறது. ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. அதிகமாய் கனி கொடுப்பானா ಅಧಿಕವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. இன்னும் அதிகமாய் உன்னை அவர் பராமரிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು இன்னும் அதிகமாய் உனக்கு செய்ய வேண்டியவைகளை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. அதே தெய்வம் ಅದೇ ದೇವರು இந்த மரத்தை குறித்து ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು லூக்கா 10 ಲೂಕನ 10ರಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, லூக்கா 13, ಲೂಕ 13, book of Luke 13, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6-7. 13. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದನು, ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವನು ತೋಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ, ನೋಡು, ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂಜೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? அதே
ಅದೇ அத்தி மரத்துக்கு ಅದೇ ಅಂಜೂರದ ಮರಕ್ಕೆ நேருகிற காரியம். ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. பிரயோஜனமற்ற மரமாய் இருப்போமானா ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಮರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಯಜಮಾನன் என்ன பண்ணுவா? ಯಜಮಾನನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? அதை நிச்சயமாக ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ வெட்டி போடுவா. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. சோ ನಾವು கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பது ಕ್ರೈಸ್ತದಲ್ಲಿರುವುದು மற்றவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை காண்பிக்க, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ அதை நம்மிடத்தில் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நல் வார்த்தைகள்னாலே, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ, சுவிசேஷத்தினாலே, ಸುವಾರ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ, ஜெபத்தினாலே ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ அநேகரை நாம் என்ன பண்ண வேண்டும்? ಅನೇಕರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? திருப்திப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವವರಾಗಿ வேண்டும். ನಾವು ಕಾಣಪಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹalleluya. அழிவில்லாததை ನಾಶನವಿಲ್ಲದಿರುವ அழிவுள்ளதுனாலே நாம் ஆதாயம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும். ನಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹalleluya. இப்படி செய்கிறவர்களாய் காணப்படவே ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾಣಪಡುವುದರಿಂದ சோ குமாரத்தியே, ಕುಮಾರತಿ, நீ உன் செவியை சாய்த்து ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡು, சிந்தித்துக் கொண்டு ಆಲೋಚನೆ உன் ಮಾಡು, ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்து விடு ನಿನ್ನ என்று ಜನರನ್ನು சொல்லுகிறார். ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. கிறிஸ்துவை பற்றினதான உணர்வுடையவர்களாக நாம் ಕ್ರೈಸ್ತವ ಬಗ್ಗೆ காணப்படுவோம். ತಿಳುವಳಿಕೆ அது இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்த அது ಈ உதவியாக ಕ್ರೈಸ್ತವ இருக்கும். ಜೀವನವನ್ನು அந்த ಮೇಲುಗೊಳಿಸುವುದು உணர்வற்ற வாழ்க்கை, ಆ ಜೀವನ, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ அது ಅಲட்சியப்படுத்தும். அது ಅಲಕ್ಷ್ಯಪಡಿಸುವುದು. நம்முடைய வாழ்க்கையும் இந்த பூமியிலே ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ அசட்டை பண்ணப்படும். ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹalleluya. நாங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, இவனும் கூட இருந்தான். நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ಅನೇಕರಿದ್ದರು. அங்க ஊழியக்காரனுக்கான கணம் என்னன்றதை கேளுங்க. ಸೇವಕರಿಗಿರುವ ಘನತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. அவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ஊழியக்காரனுக்கு ಸೇವಕರಿಗೆ ஒரு தனி மரியாதை எங்க கொடுத்தார்கள். ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ எல்லாம் புறஜாதி மக்கள், ಎಲ್ಲ ಹೊರಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳು, எல்லாம் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள். ತಿಳಿದೇ ಇರುವವರು. அல்லேலூயா. ಹalleluya. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? நாம் தெய்வத்தை ನಾವು கனப்படுத்துகிறோம். ದೇವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. தெய்வன் போகிற இடங்கள்ல நம்மை ದೇವರು கனப்படுத்துகிறார். ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. அதனாலதான் நம்ம பாட்டுல கூட ಹಾಡನ್ನು ಸಹ நம்ம பாடி இருக்கிறோம். ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. இந்த வேதத்தை சுமந்தா ಈ ವೇದವನ್ನು ಹೊತ್ತರೆ இது ஒண்ணு என்ன பண்ணும்? ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? நிச்சயம் சுமக்கும். ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊರುತ್ತದೆ. இத நீ காத்துக்கொண்டனா, ಇದನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡರೆ, இத பத்திரப்படுத்தினா, ಇದನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, உன் வாழ்க்கையை இது என்ன பண்ணும்? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? காத்துக்கொள்ளும். ಕಾದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. இது உன்னை கனப்படுத்தும். ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. பரிசுத்தவான்கள் அநேகரை அது என்ன பண்ணினது? ಪರಿಶುದ್ಧವಂತ ಅನೇಕರನ್ನು இப்படி ಮಾಡಿದೆ. ஆசீர்வதித்தது உண்டு. ಈಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದ நாம் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ನಾವು மீட்கப்பட்டவர்கள் ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ நாம் ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು நிச்சயமா என்ன பண்ண ನಾವು வேண்டும்? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நமக்கான வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும். ನಮಗಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. இந்த மரங்கள் எப்படி சொன்னதோ, ಈ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದವು, இந்த ஒளிவ மரம், ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮರ, அத்தி மரம், ಅತ್ತಿ ಮರ, அதே போல திராட்சை ಅದೇ செடி, ರೀತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರದ ಬಳ್ಳಿ, நான் என் வேலையை செய்யட்டும், ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ மற்ற வேலை எனக்கு வேண்டாம், ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇಡ, மிஞ்சின காரியங்களில் நான் தலையிடுவதில்லை, ನನಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು என் வாழ்க்கை என் கரத்தில் இருக்கிறது. ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿದೆ. அந்த உணர்வுக்கு நாம் வருவோம். ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೋಣ. தினம் உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வை ದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ உணர்ச்சி உள்ளதாய் மாற்றுங்க. ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, அல்லேலூயா. ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿ நான் ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ஏற்கனவே வெக்கலாம சொன்னேன். ಮುಂಚೆ ಅವಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ದು போன மாசத்துல ಹೋದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು 4 ಜನರಲ್ಲವಾ, 2 ಸೆಟ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಆಳುಗೊಂದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೈಲಿ ತಕೊಳ್ರಿ, ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಓದನಿಯಾನು ಕೇಳಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಲೇಲೋಹ್ಯ. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பைபிளை படிக்க வைக்கணுமா? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವೇದನ ಓದಿಸಲ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ஆனா நமக்கு ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ என்ன ஆசை? பைபிள் படிச்சியா? இல்ல. ஆனா உனக்கு என்ன ஆசை? என்ன ஆசை சொல்லு, சீக்கிரம் சொல்லு, டைம் ஆகுது. நான் வாங்கணும் ஆசை, வண்டி வாங்கணும் ஆசை இல்லையா? ஓட்ட தெரியாது. நல்ல மொபைல் வாங்கணும் ஆசையா? அதுவும் இல்லையா? அப்புறம் என்னதான் போய் சொல்றான். லேலோஹ்யா. பைபிள் படிக்க மாட்டான், ವೇದ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ஜெபம் பண்ண மாட்டான், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. என்ன வேணும்? ಆದ್ರೇನ್ ಬೇಕು? ஹைட் வேணும். ಹೈಟ್ ಬೇಕು. எப்படி வரும்? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? லேலோஹ்யா. பைபிள் படிக்க மாட்டான், ವೇದ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ஜெபம் பண்ண மாட்டான், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, கடன் தீந்துரும். ಸಾಲ ತೀರಬೇಕು. எப்படி தீரும்? ಹೇಗೆ ತೀರುತ್ತದೆ? பைபிள் படிக்க மாட்டான், ವೇದ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ஜெபம் பண்ண மாட்டான், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, நல்ல மார்க் வரணும். ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. எப்படி வரும்? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? லேலோஹ்யா.
பைபிள் படிக்க மாட்டோம், ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ஜெபம் பண்ண மாட்டோம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனா பைபிளை தூக்கி அக்கல்ல வச்சுக்கின்னு ಭಾನುವಾರ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಕಂಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು நானும் கிறிஸ்டியன், ನಾನು நானும் ಕ್ರೈಸ್ತನು, சர்ச் ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ அப்படின்னு வருவீங்க. ಹಾಗಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ஆண்டவர் என்ன பண்ணும்? ದೇವರೇನ್ உனக்கு ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஒரு வீடு கொடுக்கணும். ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು. கொடுப்பாரா? ಕೊಡ್ತಾರಾ? இருக்கிறத புடிங்கிட்டு போயிருவாரு. ಇರುದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. உஷாரா இருந்துங்க. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. கொடுத்தவருக்கு திரும்ப புடுங்க தெரியும். ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. எதை புடுங்குவாரு? ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? எதை புடுங்குவாரு கொஞ்சம் ಯಾವ್ದನ್ನ சொல்லுங்களேன். ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರಿ. வீடு கொடுத்தார், ಮನೆ ಕೊಟ್ರು, எதை புடுங்குவாரு? இப்போ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ? எதை புடுங்குவாரு? நல்லா சொல்லுங்க. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ திருப்பி எடுக்கணும்னா எதை எடுப்பாரு? ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? அந்த வீடை எடுத்துட்டு போய் அவர் என்ன பண்ண போறாரு? ಆ ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? கொடுத்தவருக்கு உசுர புடிங்கிட்டு விட்டுருவாரு. ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. உசுறு போச்சுன்னா ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ இது கூட பிரயோஜனம் இல்லை. ಕೂದಲಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. சோ ஒரு ஆடு செத்து போச்சுன்னா ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸತ್ತರೆ தூக்கி கொண்டு போய் அங்க கசல்ல போட்டீங்கன்னா ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ அங்க இருக்கிற எல்லா நாயும் வந்து சாப்பிடும். ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ತಿಂತವೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அதே ஒரு மனுஷன் செத்து போயிட்டானா ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ தூக்கின்னு போய் போடுங்களேன், ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿರಿ, நாய் தூரத்துல இருந்தே பார்க்கும். ನಾಯಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೆ. நம்மளை விட கப்புடாது. சொல்லுமா சொல்லாதா? ಹೇಳುತ್ತೆ. எங்கயாவது ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ நாய் பணத்தை தின்னு பாத்திருக்கீங்களா? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾಯಿ ಹೆಣವನ್ನು ತಿನ್ನು ನೋಡಿ சாப்பிடவே சாப்பிடாது. ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா அருவருப்பானது. ಅದು ತುಂಬಾ இந்த யூஸ்லெஸ் ஜப்பான்காரனும் சைனாக்காரனும் தான் கையும் காலையும் துண்ணு உட்கார்ந்துருக்காங்க. ಜಪಾನ್ ಚೈನಾದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು So, ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ தெய்வம் ದೇವರು கொடுக்கணும்னா ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நாம் அவரை சார்ந்திருக்கணும். ಅವರು ನಂಬಿರಬೇಕು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು தைரியமாய் சொன்னார், ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பதை விட ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ எனக்காய் பரமேறினவர் ನನಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ நான் என்று அடையாளப்படுத்தினவர், ನಾನೆಂದು ಗುರುತು கடைசி வரை உன்னோடு இருப்பேன் என்று ಕೊನೆಯವರೆಗೆ சொன்ன ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. அவருக்கு நான் செவி கொடுப்பது ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು எனக்கு மேலானதுன்னு சொன்னான். ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. எதுல கெட்டு போனான்? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದನು? அவனை கடைசியா சிலுவையில அடிக்க ಅವನನ್ನು வந்தார்கள். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. அவனிடத்துல கேட்டார்கள், ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರು, நீ சொல்லுகிறதான நசனாகிய இயேசுவை ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ನಜರೇತನಾದ நாங்கள் ಯೇಸು சிலுவையில ನಾವು அடிப்போம், ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆವು. அதுபோல உன்னையும் சிலுவையில ಅದೇ அடிப்போம்னு ನಿನ್ನನ್ನು சொன்னப்போ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ அந்த பேதுரு என்ன ಆ சொன்னான்? ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದರು, ஐயா விட்டுருப்பா, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, எனக்கு குடும்பம் இருக்கு, ನನಗೆ ಕುಟುಂಬವಿದೆ, எனக்கு பிள்ளைங்க இருக்கு, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, யாரு காப்பாத்துவா, ಯಾರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ, யாரு சோறு ಯಾರು போடுவா ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ பேசினானா? ಮಾತನಾಡಿದರ. அதுக்கு பதிலா சொன்னா, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, அவர் பாதம் இருக்கும் இடத்தில் அவர் என் தலையை வைத்து அடின்னு. ಅವರ ಪಾದವಿರುವ ಸ್ಥಳನ ತಲೆನೆಟ್ಟು ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. பேதுருவை எப்படி அடிச்சாங்க? ಪೇತ್ರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದರು? எப்படி அடிச்சாங்க? தலைகீழா தொங்க ತಲೆ விட்டாங்க ಕೆಳಗಾಗಿ சிலுவையில. ನೇಣಾಕಿನೇ ಹೊಡೆದರು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. யாருக்காக பிராணம் கொடுத்தார்? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು? இயேசு பிராணம் கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, ಯೇಸು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அடுத்த 11 சீஷர்களும் 11 ಶಿಷ್ಯಂದಿರು இப்படி ಸಹ இரத்த சாட்சியாய் தான் ಈಗ மரித்தார்கள். ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எதற்காக? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? எப்படியாகிலும் இப்படி நீங்களும் வளர வேண்டும் ಹೇಗಾದರೂ என்பதற்காக, ನೀವೀಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು எப்படியாகிலும் நீங்களும் மற்றவர்களை சீஷராக்க ಹೇಗಾದರೂ வேண்டும். ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ உங்களுக்கான ಬದಲಿಸಬೇಕು. மாதிரியான ನಿಮಗಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ கிறிஸ்துவை போல நல்ல மாதிரியாய் வாழ்ந்து ಒಳ್ಳೆ மடிந்தார்கள். ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತರು. அவர்கள் இரத்த சாட்சியாய் ಅವರ மரித்து ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು அவங்க ஒண்ணு கெட்டு போகல, ಅವರೇನು ಕೆಟ್ಟೋಗಲಿಲ್ಲ. இன்னைக்கும் பேசப்படும் சாட்சியாய் இருக்கிறார்கள். ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீ அப்படி இருப்பாயானா நீ ಇರುವುದಾದರೆ, அநேகரை கர்த்தருக்கு ಅನೇಕರಿಗೆ உட்படுத்துவாயா? ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಾದರೆ நிச்சயமாக நிச்சயವಾಗಿ கர்த்தர் உன்னை பரலோகத்துல என்ன பண்ணுவா? ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ கிரீடங்களினால் உன்னை அலங்கரிப்பார். ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ ನೀನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அழியாத ஜீவ கிரீடம் உனக்காய் ஆயத்தமாகிறது. ನಾಶವಾಗದ ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನ್ನು நேரம் கடந்து போனபடி நான் சொல்லுகிறேன், கிறிஸ்துவை பற்றினதான உணர்ச்சி தான் ಕ್ರೈಸ್ತವ ಬಗ್ಗೆ உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வின் நோக்கமாய் இருக்கிறது. ಜೀವನದ ஓடுகிறவர்கள், இதே பவுல் தான் எழுதினார், ஒவ்வொருவரும் ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுகிறார்கள். ಓಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಡ್ತಾರ? ಯಾರ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ? ಹೇಳು. 7 tracks. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 7 ಜನ ஓடுவாங்க. ಓಡ್ತಾರೆ. ஒருத்தனை ஓட விட்டு பிரைஸ் கொடுப்பாங்களா? ಒಬ್ಬರು ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? கொடுப்பாங்களா? ಕೊಡ್ತಾರಾ? நீங்க எல்லாம் ஓடி வந்ததுக்கு அப்புறம், ನೀವೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம், ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ஓகே குட் அப்ரிஷியேட் பண்றோம், ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அடுத்த ட்ரிப் வா உனக்கு கப்பு தரோன்னு சொல்லுவாங்க. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಪ್ಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾಗ?
உன் முகம் தெரியாது, ನಿನ್ನ ಮುಖ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, யார் யார் ஓட போறாங்கன்னு தெரியாது. ಯಾರು ಓಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ஆனா ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. அதை நியமித்தவன் ಅದನ್ನು ನೇಮಿಸಿದವರು ஃபர்ஸ்ட் என்ன ಫಸ್ಟ್ பண்ணிடுவான்? ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, அதற்காಗಿ கப் ரெடி பண்ணிடுவான். ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸಿದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ன்னு ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ உனக்கான ನಿನಗಾಗಿ பந்தய பொருளுக்கு ಆ ಒಂದು ಓಟದ ಒಂದು அவர்கள் ವಸ್ತುವನ್ನು ஆயத்தப்படுத்தின பின்புதான் ಆಯತ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ பந்தயத்தை ಆ ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಓಟವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த உலகமே அதை ಈ செய்யுமானால் ಲೋಕವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ தெய்வம் உன்னை ದೇವರು அழைப்பதற்கு முன்பு உனக்கானதை ஆயத்தம் பண்ணி ನಿನ್ನನ್ನು இருக்கிறார். ಕರೆಯುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯತ அதை ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದಾಗಿ இலக்கை நோக்கி ஓட சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த காலை நமக்கு ಈ புத்தி ಬೆಳೆ ಸಮಯ சொல்லுகிறார். ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. Hallelujah. ஆதலால் ஓடுகிற நீ ಅದನ್ನು ಓಡುವ ನೀವು பொறுமையோடு ನಿಧಾನವಾಗಿ நிதானத்தோடு ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ நேராய் ஓட பழகு. ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡುವ ஏன்? ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? உனக்கான லக்கை கத்தர் ஆயத்தம் பண்ணி ನಿನಗಾಗಿ இருக்கிறார். ಗುರಿಯನ್ನು ದೇವರು உனக்கான ಆಯத்தಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. பந்தய பொருள் அங்கே இருக்கிறது. ನಿನಗಾಗಿ ಓಟದ ಒಂದು அதை ವಸ್ತು நோக்கி ಇದೆ. ஓட ಅದನ್ನು வேண்டுமானால் ನೋಡಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ கிறிஸ்துவை பற்றினதான உணர்வு உன் இருதயத்துல இருக்க வேண்டும். ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ தினம் அந்த உணர்ச்சி இருக்க ದಿನ வேண்டும். ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ஒவ்வொரு நாளும் விடிந்த உடனே ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಾದ காலையில எழும்பி ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು தெய்வமே நான் உமக்கு நன்றி ದೇವರೇ, சொல்லுகிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. என்ன இந்த பெங்களூரு சபை குறித்து ಏನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆ ಕುರಿತು எனக்கு இப்பவும் வெக்கம்தான். ಇವಾಗಲೂ ಅವಮಾನವೇ. சோத்திரம். அதே போல பிள்ளைகள் இருக்கிறோம். ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. நம்ம ட்ரிச்சி சர்ச்சில் ಕುರ್ಚಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு பிள்ளை வந்தான். ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದರು. பயங்கர கடன். ತುಂಬಾ ಸಾಲ. அவங்க அப்பா மரித்து போனா. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. கடன் கொடுத்தவங்க ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು குடிச்சே எல்லாத்தையும் அடமானம் வச்சாங்க. ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ರು. ரேஷன் கார்டு அடமானம், ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡಮಾನ, பேங்க் புக் அடமானம், ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಡಮಾನದಲ್ಲಿ வீட்டு பேப்பர், ಮನೆಯ ಪತ್ರ, டாக்குமெண்ட் யார்கிட்ட இருக்கு? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ஃபைனான்ஸ்ல இருக்கு. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ஆல்மோஸ்ட் 33 lakhs 32 ಲಕ್ಷ வட்டி குட்டியோட கட்டணும். ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟಬೇಕು. செத்து போயிட்டான். ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ஃபைனான்ஸ்காரன் சும்மா இருப்பானா? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸುಮ್ನಿರ್ತಾರ? வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டான். ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು, இவ்வளவு பணம் நீங்க தரணும், ಇಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. இந்த வீடு ಈ ಮನೆ 33 ಲಕ್ಷ எல்லாம் போவாது, 32 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. இன்னும் நீ எங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும், ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, வீட்டை காலி பண்ணு ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ அப்படின்னு டேட் சொன்னான். ಹಾಗಂತ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்பதான் அந்த புள்ள ಆವಾಗ್ಲೇ ಆ ಮಗು ஆர்சி கிறிஸ்டியன் ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅವರು பெந்தகோஸ்ட் சபையை தேடி வர ஆரம்பிச்சான். பெந்தகோஸ்ட் ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ நான் சொன்னது, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, முழங்கால் படிட்டு ಮೊಣಕಾಲು கண்ணீரோடு தினம் ஜெபி. ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂயா. அவங்க அம்மா கிட்ட அடி விழுவோம். ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಒದೆ அவங்க ಬೀಳುತ್ತೆ. அம்மா ಅವ್ರ ತಾಯಿ இங்க போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்தேன்னு சொன்னா அடிப்பாங்க. ಇಲ್ಲೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. கவனிங்க, ಗಮನಿಸಿರಿ நடந்த சம்பவம். ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. இன்னைக்கு அந்த புள்ள இருக்கிறா. ಇವತ್ತು ಆ ಮಗು ಇದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவ பேரு ராணி தான். ಅವಳ ಹೆಸರು ರಾಣಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ. So அந்த பிள்ளை ಅವ இவ்வளவு பாரத்துல ಇಷ್ಟು ಭಾರದಲ್ಲಿ டியூஷன் போறேன்னு சொல்லிட்டு ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ வந்து சர்ச்சில் முழங்கால் படிட்டு தினமும் ஜெபித்தா. ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ +2 ಮಾಡಿದ್ರು. எக்ஸாம் இருக்கு. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. படிப்பை விட ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ தேவ சமூகத்தை அதிகமா வாஞ்சித்தா. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ வீட்டுக்கு தெரியாம ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ஸ்தானம் எடுத்தா. ದೀಕ್ಷಾನ ಹೊಂದಿದರು. So நன்றாய் ஜெபித்தா. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அந்த ஒரு பிள்ளையினுடைய ஜெபம் ಆ ಒಂದು ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அந்த ஃபைனான்ஸ் கொடுத்த ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ அவங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றி. ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அந்த பேப்பரை திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ಆ ಪೇಪರ್ ತಿರ್ಗಾ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು உங்க வாழ்க்கையை நீங்க பாத்துக்கங்க. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அவங்க இந்த பக்கமே வரல. ಅವರು ಆ ಕಡೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. தொடர்ந்து அது போல ஜெபித்தா. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நல்ல மார்க் எடுத்தா. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು அவளுக்கு திருமணமும் ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯು கர்த்தர் ஏற்படுத்தி ದೇವರು கொடுத்தார். ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ஒருத்த வந்து கட்டணும். ಯಾವ ಎದುರುನೋಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. எவ்வளவு நல்ல தெய்வம். ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. அப்படி நாம் தேடுகிறவர்களாய் ಹಾಗೆ காணப்படுவோம். ನಾವು ಹುಡುಕರಾಗಿ ஏதோ ஜெபிக்கிறோம் என்பது அல்ல, ಏನೋ ஒரு ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ காரியத்தின் மேல் ஜெயம் எடுக்கத்தக்கதாய் ஜெபிக்க ಕಾರ್ಯದ வேண்டும். ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்து கால ஒளையில ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ஆண்டவரே இந்த நாள் காலை ஜீவனை ಈ ದಿನ கொடுத்ததற்காக, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀವನ இந்த ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, புதிய நாளை ಈ ಹೊಸ கொடுத்ததற்காக ಜೀವನ உமக்கு ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ நன்றி என்று சொல்ல வேண்டும். ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ அந்த ಹೇಳಬೇಕು. உணர்வு நம்மள இருக்க ಆ வேண்டும். ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அந்த கிறிஸ்துவை பற்றினதான உணர்ச்சியற்றதான வாழ்க்கை ಆ ಕ್ರೈಸ್ತವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು இன்றோடு கூட நம்மை விட்டு மாறட்டும். ಇಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು அந்த ಬದಲಾಗಲಿ. உணர்ச்சியோடு ಆ இருப்பீர்களானால், ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ கடைசியா நான் உங்களுக்காய் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க ಒಂದು விரும்புகிறேன். ವಾಕ್ಯ ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. வெளிப்படுத்தல் ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು Book of Revelation 3:21. 3:21 ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಜಯಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡೆನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಯಹೊಂದುವನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. லவோதிக்கா சபைக்கு சொல்லுகிறார், ಲವೋದಿಕ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இந்த காலவோளை தேவ சபையாம் தேவ பிள்ளையே உனக்கு சொல்லுகிறார், ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ದೇವ ಸಭೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நான் ஜெயம் கொண்டு ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே ನನ್ನ ತಂದೆಯವರೇ அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ಕೂತುಕೊಂಡೆನು, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ಹಾಗೆ ಜಯ ಹೊಂದುವವನು அவனும் என்னோடு கூட சிங்காசனத்திலே என்னோடு கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. Book of Hebrew ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3:1. 3:1. ಆದುದರಿಂದ ದೇವಜನರಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವ ಪ್ರೇಷಿತನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இங்கே கடைசியா ಇಲ್ಲಿ சொல்லுகிறார், ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, சோ ஆசாரியருமாய் இருக்கிற ಯಾಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து ಯೇಸುವನ್ನು பாருங்கள். ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು அந்த கிறிஸ்து இயேசுதான் சொன்னார், நான் ஜெயம் கொண்டு ನಾನು ಜಯಗೊಂಡು நான் ஜெயம் கொண்டு ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ என் பிதாவின் வீட்டிலே ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்தது போல ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ சோ என்னிலே ನನ್ನಲ್ಲಿ நிலை கொண்டு இருப்பாயா, ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, இந்த உலகத்தின் காரியத்தின் மேலே நீ ஜெயம் எடுப்பாயானா, ಜಯ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ, டெம்டேஷன் மேல, ನಿನ್ನ ಒಂದು உன் temptation ಮೇಲೆ, புத்தியின் ನಿನ್ನ மேல, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ, உன் சுய புத்தியை சாருகிற ನಿನ್ನ குணத்தின் ಸ್ವಂತ மேல, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ, உன் ஜனத்தின் மேல, ಜನರ உன் ಮೇಲೆ, தகப்பன் வீட்டின் ನಿನ್ನ மேல ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ இருந்து உன் கவனம் கிறிஸ்துவின் ಇದನ್ನು- பக்கம் திரும்பி ಇದನ್ನು இருக்குமானா, ಗಮನ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದರೆ அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன ನಿನ್ನ பண்ணப்படும்? ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? சோ சிங்காசனத்திலே ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ உட்காரச் செய்வேன் என்று நான் உனக்கு என்ன பண்ணுகிறார்? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ பண்ணுகிறார். ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ Hallelujah. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 நம்ம கர்நாடகா பிரசன்ட் சிஎம் உங்களை சீட்ல உட்கார வைப்பாரா? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಕುಳಿಸುತ್ತಾರಾ? அவருக்கே இன்னும் 2.5 வருஷம் தான் இருக்கு. ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. சீட்டு போயிடும் அவருக்கு. ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. அந்த 2.5 வருஷத்திலே உன்னை உட்கார வைக்க 2 மாட்டார். ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕುಳಿಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அன்று முதல் இன்று வரை தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ அவர் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, என்னோடு கூட சிங்காசனத்தில் அமர்த்துவேன். ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ நீ ಕುಳಿಸು. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாக ನೀನು இருக்கணும், ಜಯಗೊಳ್ಳುವನಾಗಿರಬೇಕು. ஜெபிக்கிறவனாய் அல்ல. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವನಾಗಲ್ಲ. Hallelujah. கிறிஸ்தவனாலே அல்ல, ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು தேவனை சார்ந்து ದೇವರನ್ನು உனக்கு ನಂಬಿ, வருகிற பிரச்சனை, ನಿನಗೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆ, உனக்கு வருகிற போராட்டங்கள், ನಿನಗೆ ಬರುವ ಹೋರಾಟಗಳು, உனக்கு வருகிற வியாதிகள், ನಿನಗೆ ಬರುವ உனக்கு ವ್ಯಾಧಿಗಳು, விரோதமாய் எழும்புகிற உன் ನಿನಗೆ சத்துருக்கள், ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದುರುವ ಶತ್ರುಗಳು, இவர்கள் மேலெல்லாம் நீ ஜெயம் ಇದರ ಮೇಲೆ எடுப்பாயானா, ಜಯ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ, நீ என்னோடு கூட சிங்காசனத்திலே ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ உட்காருவாய். ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவ வாழ்வு ಇಂಥ வாழ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ தேவன் நம்மை ದೇವರು அழைத்திருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. கிறிஸ்துவை பற்றிதான உணர்வுடையவர்களாய் காணப்படுங்க. ಕ್ರೈಸ್ತವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ அதுதான் ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ உன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ಅದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದ நோக்கமாய் இருக்கிறது. ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದ மேன்மையாய் காணப்படும். ಮೇಲಾಗಿ இந்த ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நோக்கத்தோடு நீ இருப்பனா, ಈ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ நிச்சயமாய் நான் சொல்லுவேன், ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, போகிற இடங்களிலெல்லாம் ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ கர்த்தர் உன்னை கனப்படுத்துவார். ದೇವರನ್ನು நீ ಗಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஒண்ணுமே சொல்ல வேணாம், ನೀನೇನು ಹೇಳಬೇಡ, கர்த்தரே உன்னை கனப்படுத்துவார். ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. தாவீதினுடைய வாழ்க்கை ದಾವೀದನ ಜೀವನ இப்படிதான் இருந்தது. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಿತು. அவனுடைய உணர்ச்சி எல்லாம் தெய்வம், ಆತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ என்ன ಎಲ್ಲ எடுத்தாலும் ದೇವರು. தெய்வம். ಏನು ತೆಗೆದ್ರು ದೇವರು. ஆதலால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ தோல்வி இல்லாதவனாயிரும். ಸೋಲು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அவனுக்கு முன்பும் சரி, ಅವನ ಮುಂದೂ ಸರಿ, அவனுக்கு பின்பும் சரி, ಅವನ ಹಿಂದೂ ಸರಿ, தாவீது ராஜாவை போல யுத்தம் பண்ணவனே இல்ல. ದಾವೀದ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ஹல்லேலூயா. ಮಾಡಿಲ್ಲ. இவனுக்கு மாத்திரம்தான் ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ எந்த பக்கம் இருந்தெல்லாம் சத்துரு வந்து, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಶತ್ರು, எல்லா பக்கமும் இருந்து சத்துரு, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಶತ್ರು, அவன் புள்ள சத்துரு, ಅವನ அவன் ಮಗ வீட்டார் ಶತ್ರು, சத்துரு, ಮನೆಯವರು அவன் ಶತ್ರು, மாமா சத்துரு, ಅವನ ಮಾವ ಶತ್ರು, ஆனாலும் ஜெயம் கொண்டான். ಆದರೆ ಜಯಗೊಂಡರು. ஒன்றிலும் சோர்ந்து போகவில்லை. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸೋತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. முழங்கால் படியிட்டு ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು கிறிஸ்துவை பற்றிதான உணர்வு உடையவர்களாய் காணப்படுவோமானா, அந்த நோக்கமுடையவர்களாய் வாழ்வோமானா, ಬದುವುದಾದ್ರೆ தாவீதை போல ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ கர்த்தர் ஜெயம் கொள்ள செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறார். ಜಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಿಂದಾಗಿ சோ சாத்தானை உங்கள் காலின் கீழ் நசுக்கி போட வல்லவரா, ಶೈತಾನನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು அவர் நாமத்தை சார்ந்து ಅವರ ನಾಮವನ್ನು உணர்வுள்ளவர்களாய் வாழ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ இந்த காலை உங்களை ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய பந்திக்கு நாம் ஆயத்தமாவோம். ದೇವರ ಪಂಕ್ತಿ ಆಯ್ತವ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக.